بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جو سیشن تھا وہ کمپلیٹ کیا ہم نے۔ اس میں اسلام کے انٹروڈکشن سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری کے بارے میں ہم نے جانا۔ اب ایک جو نیا سیشن ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے پروفٹ سیریز، یعنی کہ انبیاء کے واقعات۔ اس میں ہم تمام نبیوں کے واقعات کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آج اس ویڈیو میں ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ تو جب ہم کوئی بھی نبی کے پروفٹ سیریز شروع کریں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے کون۔ پہلا سوال آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ تو آدم علیہ السلام اللہ کے بنائے ہوئے پہلے انسان اور اس دنیا کی طرف بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ اس دنیا کی طرف سب سے پہلے بھیجے گئے انسان اور اس دنیا کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے نبی بھی تھے۔ ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ تو دیکھتے ہیں ان کا واقعہ کس طرح سے آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بنائے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے جو زمین کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک ایک مٹھی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا۔ زمین میں ہر ملک میں جہاں جہاں پر بھی کہ ہر ایک ملک کی الگ الگ تھوڑی تھوڑی ایک ایک مٹھی لیے اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا اور ان کے درمیان مختلف رنگوں اور نرم مزاج اور گرم مزاج، بدباطن و بات و پاک طینیت لوگ پیدا ہوئے۔ اس مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین پہ ہر ملک کی الگ الگ مٹی سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جس کی وجہ سے ان کے اولادوں میں یعنی کہ ہم لوگ میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، کالے گورے، اچھے برے، نیک بد، تمام طریقے کے لوگ ان کی نسل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، یہ کس طرح سے آتا ہے۔ اور یاد کرو، جب کہ
कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों से फरमाया कि याद करो कि तुम्हारे रब ने जब हुक्म किया फरिश्तों को बताया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, एक नायब बनाने वाला हूँ। इन्होंने कहा, यानी कि फरिश्तों ने कहा, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसमें फसाद मचाएगा और खून रेजी करेगा? तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला से कि क्या आप जमीन में किसी ऐसे को बनाएंगे, किसी ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो उसमें फसाद मचाता फिरेगा? अब यहाँ सवाल ये आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो पहले नबी थे और पहले इंसान भी थे, तो फरिश्तों को कैसे पता कि जब जमीन में अल्लाह ताला फरिश्तों को बनाया, इंसानों को बनाएगा, तो वो लोग जमीन में फसाद मचाते फिरेंगे, खून रेजी करते फिरेंगे? तो इसका डिटेल्स तो नहीं मिलती है। इसके बारे में ब्रॉडली ये कहा जाता है कि हो सकता है जमीन में पहले से कोई दूसरे मुख्तलिफ जानवर मौजूद थे, उनको भी अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया क्या था, वो लोग वो सब देखते थे, तो उसके बिना बिना पर फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला से कि जमीन में क्या ऐसे को नायब बनाएगा जो खून रेजी करता फिरेगा, जमीन में फसाद मचाता फिरेगा? लेकिन इसके अलावा भी कोई और आंसर भी हो सकता है, इस बात का जरूरी नहीं, लेकिन ब्रॉडली ये कहा जाता है। इन्होंने कहा, आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसमें फसाद मचाएगा और खून रेजी करेगा, और हम आपकी हमदोसना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस में लगे हुए हैं। हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपकी इबादत करते हैं, फरिश्तों ने कहा। फरमाया, अल्लाह ताला ने वापस फरमाया फरिश्तों के, मैं वो जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते, मैं वो चीजें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं वो चीजें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब उसके बाद हम देखेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जान डालने के बाद हजरत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया, और उनके अंदर जब रूह फूकी तो क्या हुआ अब हम देखेंगे। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम के तमाम नाम, तमाम चीजों के नाम बता दिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों की, दुनिया की हर चीज के नाम सिखा दिए। फिर उनको पेश किया फरिश्तों के सामने। उसके बाद क्या किया? फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने वो चीजों को पेश किया और फरमाया कि बताओ मुझे इन चीजों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। तो अल्लाह ताला ने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से पूछा कि मुझे इनके नाम बताओ। इन्होंने कहा, यानी कि फरिश्तों ने कहा, आप पाक हैं, हमें कोई इल्म हासिल नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया है। तो फरिश्तों ने कहा, हमें आपने जो सिखाया है हमें सिर्फ उतना ही मालूम है, उसके अलावा हमको कोई चीज मालूम नहीं है। इन्होंने कहा, आप पाक है, अल्लाह ताला तमाम चीजों से पाक है, हमें कोई इल्म हासिल नहीं सिवाय उसके, हमें कोई इल्म नहीं है सिवाय उसके जो आपने हमें सिखाया है। यकीनन आप ही है जो सब कुछ जानने वाले, कामिल हिकमत वाले हैं। यकीनन आप ही है, फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि आप ही है जो सब कुछ जानते हैं और सब समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम, इनको बताओ इन चीजों के नाम। उसके बाद में अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातिब हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए आदम, पहले फरिश्तों सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर फरिश्तों से उनके नाम पूछे। तो फरिश्तों को उनके नाम नहीं पता थे, तो फरिश्तों ने कहा, आप पाक है, जो आपने हमको सिखाया हमें सिर्फ उतना ही है, उसके अलावा कुछ इल्म नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातिब हुआ और उनसे कहा कि ए आदम, तुम बताओ इनको इन तमाम चीजों के नाम। अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम, इनको बताओ इन चीजों के नाम। तो जब उसने बता दिए उनको उन सब के नाम, तो फरमाया, क्या मैंने तुमसे कहा ना था
کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے آدم تم ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں کہا تھا تم لوگوں سے، فرشتوں سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تمام چھپی ہوئی باتیں، تمام پوشیدہ باتیں؟ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو؟ آسمان سے لے کر زمین تک کی ہر چھپی ہوئی بات کو میں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اور تمام ظاہری باتوں کو جانتا ہوں، اور میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں زندگی کیسی تھی اس بارے میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کے ہر مٹی سے لے کر بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نہیں بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا تھا۔ جنت میں زندگی کیسی تھی اب دیکھیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کے سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا، ان کو بنانے کے بعد سب اشیاء دکھا دیے، سب چیز دکھائے، ان کے نام بولنے کو کہا، یہ سب واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایگزیکٹلی اس کے بعد ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بیچوں میں گیپ ہو سکتا ہے، سالوں کا گیپ بھی تھا ہوگا، مہینوں کا، لیکن یہ واقعے جب ہم نبیوں کے واقعہ پڑھتے ہیں تو ایگزیکٹلی ایک ختم ہونے کے بعد ہی ایک ہونا ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے، ایک الگ ہے ایک الگ ہے، یہ ہو سکتا بیچ میں گیپ آیا ہوں، اب وہ گیپ ہو سکتا مہینوں کا تھا ہوگا یا سالوں کا تھا ہوگا، یہ واللہ عالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا، سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی کہ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی عظمت کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ سجدہ عبادت شرک ہوتا ہے، وہ شرک ڈے ون سے کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، پہلے دن سے آج تک بھی سیم قانون ہے اسلام میں، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن سجدہ تعظیمی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج سجدہ یعنی کہ سجدہ صرف ایک ہی ہے، سجدے کی کوئی قسم نہیں ہے، آج اس ٹائم پر تھی، آج سجدے کی کوئی قسم نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کے سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے سوائے سب سجدے میں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک جن تھا، جنات میں سے تھا، ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا کہ حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ایک جن ہوں، جنات کو نے آگ سے بنایا ہے، تو آگ مٹی کے مقابلے زیادہ افضل ہوتی ہے، تو میں اس سے افضل ہوں، انسانوں سے افضل ہوں، یہ کہہ کر شیطان نے تکبر کیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یہیں پر رہو، اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں سے کھاؤ اور پیو جہاں سے چاہو، بنا روک ٹوک، بنا روک ٹوک کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جہاں سے چاہے کھا سکتے تھے، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، سوائے ایک درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا تھا وہ درخت کون سا تھا، وہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت، مطلب بغیر روک ٹوک، جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔
اسے ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس درخت کے پاس گئے یا اس میں سے کچھ کھایا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر پھیلا دیا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، لیکن کسی طرح شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور ان کو بہکا دیا اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ یہاں پر جب شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، بہکا کر وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس طرح سے بات آتی ہے اس طرح سے سامنے کہ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بہکایا تھا، اور حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی وائف وہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکائی تھی۔ یہ قرآن میں یا کسی بھی حدیث میں یہ روایت نہیں ملتی ہے، یہ بیبلیکل روایت ہے، بائبل کے مطابق اس طرح سے ہوا تھا، لیکن قرآن میں اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ اگر ہو سکتا ہے اس طرح سے ہوا بھی ہوگا تو قرآن اسلام میں جو گناہ جو انسان کرتا ہے اسی کے اوپر آتا ہے کسی بھی طرح، چاہے بھلے ہی ہو سکتا ہے حوا علیہ السلام بہکا کے آدم علیہ السلام کو کھلائے تھے ہوں گے، لیکن کھائے حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے، تو اس کے اوپر قرآن نے یہ کہا کہ تم دونوں کھائے تھے، اور وہ انہوں کھائے تھے انہوں بہکائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کھائے، حضرت حوا علیہ السلام بھی کھائے، قرآن میں جو گناہ جو انسان کرتا ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر حضرت حوا علیہ السلام بہکائے بھی تھے پہلے، تو قرآن میں یا کوئی بھی حدیث میں اس بات کی روایت نہیں ملتی۔ اگر ہو سکتا ہے بہکائے بھی تھے تو حضرت آدم علیہ السلام منع کر سکتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی کھائے وہ پھل، حضرت حوا علیہ السلام بھی کھائے، تو قرآن کے مطابق جو بھی گناہ جو انسان کرتا ہے، جو بھی غلطی جو انسان کرتا ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے، وہ فرق نہیں پڑتا چاہے کوئی بھی بہکایا ہو۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، یعنی کہ اب ظالموں میں سے شامل ہو گئے۔ اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا، حوا علیہ السلام کو بھی نکال دیا، اور ابلیس کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے، اور سب کو زمین کی طرف بھیج دیا، زمین میں ٹھکانہ ہے، اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، ایک مقرر وقت، جب تک کہ تمہاری موت نہیں آ جاتی، جب تک تمہارے کو زمین میں رہنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے توبہ کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی وہ دعا یہ تھی، بہت سے ایسی بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا تھا، ان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، لیکن یہ بات کوئی بھی قرآن میں کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں صاف ثابت ہے جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مانے اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آگے واقعہ اس طرح آتا ہے، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب جنت میں سے اتر جاؤ، اور سب کو زمین کی طرف بھیج دیا۔ تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آتی ہے، جب بھی کوئی میں بات تم کو پہنچاتا ہوں،
تو جو لوگ میرے اس ہدایت کی پیروی کریں گے، تو اس کی پیروی کرو، یعنی کہ میری طرف سے جو بھی کوئی ہدایت تمہارے پاس آئیں گی تو اس کی پیروی کرو. تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ دکھی ہوتے ہیں. اس کے بعد حوا علیہ السلام کو کس طرح سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس تینوں کو نکالا تھا. حضرت حوا علیہ السلام کو جب تک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بنایا تھا. اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی کہ ایک جان سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے والد تھے، پہلے انسان، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت حوا علیہ السلام. اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں. ان دونوں سے تمام مخلوق چل رہی ہے، تمام انسانیت چل رہی ہے. تمام مرد اور عورت کو پھیلا دیے، مرد اور عورتیں. اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. تم جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اس کا تقوی بھی اختیار کرو. صرف بولنے سے کام نہیں چلتا ہے، اس کا تقوی اختیار بھی کرو. صرف اللہ کے لیے کر دو، ہم بولتے تو ہیں لیکن اس کی باتیں بھی مانا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی ہدایت کو فالو کیا کرو. ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. رحمی رشتوں کا لحاظ مطلب اپنے بھائی اور بہنوں کا لحاظ رکھو. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. نگران کا مطلب اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا. کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی بنایا گیا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اس میں حوا علیہ السلام کا نام نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، لیکن علماء کے مطابق اور ہسٹوریکل مطابق کے بعد یہ جو پسلی کا واقعہ ہے یہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. اس میں قرآن میں حوا علیہ السلام کا نام نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن علماء کے مطابق اور ہسٹوریکل کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے. قرآن میں صرف اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا حضرت حوا علیہ السلام کو، پسلی سے بول کر نہیں ہے. اس حدیث میں ہے، اس حدیث میں بھی حوا علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن علماء کے مطابق یہ حدیث ان کے اوپر ہے اور ہسٹوریکل کے مطابق بھی علماء یہ بات کہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. پسلی یعنی کہ ربکیج میں بھی اوپر کی جو پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس میں. اگر کوئی شخص اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے، اگر تم پسلی کو نکال کر اس کو پش کرو، پریس کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام کار توڑ کے رکھ دے گا. تو سیدھی تو نہیں ہوگی لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، تو پسلی ٹوٹ جائے گی. انجام کار اس کو توڑ کر رکھے رہے گی. اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا، اور اگر بنا ذرا بھی نہیں پوچھ کر کے پوری طرح سے چھوڑ ہی دیا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی. اور اگر بالکل چھوڑ دیا تو وہ پسلی بالکل ٹیڑھی رہ جائے گی. تو بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. پسلی کو اگر تم بالکل چھوڑ دیں گے تو پوری ٹیڑھی ہو جائیں گی، وہ مطلب پوری بگڑ جاتی، پسلی خراب ہو جاتی. اور اگر ایک دم سیدھی کرنے جائیں گی تو تم توڑ دیں گے، ٹوٹ جاتی عورت. معاشرے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر عورت کو
पूरी तरह से सीधा करने जाएंगी तो पूरी सीधी नहीं हो सकती, टूट जाती है औरत। और अगर बिल्कुल छेड़ देंगे तो बहक जाती। तो औरत के साथ हुस्न सुलूक का इख्तियार करो। ये था हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाने का आगाह। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को और इब्लीस को अल्लाह ताला ने जमीन में भिजा दिया। अब हम देखेंगे हाबिल और काबिल की कहानी। हाबिल और काबिल कौन थे पहले? हाबिल और काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहले औलादों में से थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हर मर्तबा जुड़वा बच्चों को जन्म देती थी। उस वक्त क्या होता था, जब क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, उनकी वाइफ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दूसरी इंसान थी और उनकी वाइफ थी। तो जमीन में दोनों ही थे, दोनों के अलावा कोई थे नहीं। तो उनको क्या होता था, जुड़वे बच्चे पैदा होते थे। जुड़वा जोड़ों में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। हर जुड़वा जोड़ों में एक लड़का पैदा होती थी और एक लड़की पैदा होती थी। उस वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक ही जुड़वा भाई बहन का आपस में निकाह जायज नहीं था। उस वक्त क्या होता था, जो सेम ट्विंस होते थे, जुड़वा भाई बहन एक साथ पैदा होते थे, उनमें निकाह नहीं होता था। उनके अलावा जो अलग जुड़वा बहन भाई पैदा होते थे, उनसे अब निकाह होता था। यानी कि ये दो जुड़वा, ये लड़का और ये लड़की पैदा हुए, उसके कुछ टाइम बाद और एक जुड़वा, ये लड़का ये लड़की पैदा हुए, तो इस लड़के का निकाह इस लड़की से और इस लड़के का निकाह इस लड़की से, इस तरह से होता था। एक ही जुड़वा भाई बहन का आपस में निकाह जायज नहीं था, बल्कि हर भाई का निकाह दूसरे जुड़वाओं जोड़े की बहन से होता था। लिहाजा काबिल का निकाह हाबिल की बहन के साथ होना था और हाबिल का निकाह काबिल की बहन से होना था, क्योंकि उस वक्त कोई और दुनिया में मौजूद भी नहीं था। हाबिल ने उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन काबिल क्या किया, काबिल ने उस हुक्म से को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी ही जुड़वा बहन से निकाह करना चाहता था। काबिल अपने साथ जो ट्विन सिस्टर पैदा हुई थी, उसी की जुड़वा बहन से काबिल निकाह करना चाहता था, इसलिए उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तो हुआ क्या, देखते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर छोड़ते हुए दोनों बेटों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फैसला करेगा, तुम दोनों अल्लाह के सामने कुर्बानी पेश करो। दोनों बेटों को हुक्म दिया कि कुर्बानी पेश करो। हाबिल जो चरवाहा था, हाबिल चरवाहा था, यानी कि बकरियां चराया करता था। उस उसने दिल से अपनी बेहतरीन कुर्बानी पेश की, सबसे अच्छी कुर्बानी, सबसे तंदुरुस्त बकरी जो थी निकाल कर कुर्बान कर दिया। उस कुर्बानी को पेश किया अल्लाह के सामने। काबिल जो किसान था, काबिल किसान था, उसने नाकिस और कमतर फजल कुर्बानी पेश की। उसने अच्छी कुर्बानी पेश नहीं की। जो भी खराब खराब फल थे, जो भी खराब होने वाले थे या तो जल्दी खराब होने वाले थे, वो रख लेके क्या करेंगे भाई, कैसा भी कुर्बानी करना ना ही ये कर देंगे बोल के वो कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। उसकी उसकी वजह से क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की। तो उसके बाद हाबिल को कत्ल करना, हाबिल ने हाबिल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये किस तरह से आता है देखते हैं। और उनको पढ़कर सुनाइए आदम के दो बेटों का किस्सा हक के साथ। आदम का दो बेटों का किस्सा सुनाइए, हक के साथ सुनाइए। ये अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मतलब सही सही सुनाइए जो है, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं। मतलब हम कभी भी कुछ वाक़या सुनाते हैं किसी को भी, तो जही सही सही जो है वो सुना देना, इसका मतलब ये है। और उनको पढ़कर सुनाइए आदम के दोनों बेटों का किस्सा हक के साथ। जबकि उन दोनों ने कुर्बानी पेश की थी, तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई, जबकि दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। हाबिल की कुर्बानी कबूल की गई थी और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की गई, जबकि दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। उसने जवाब दिया कि
अल्लाह तो परहेजगारों ही से कबूल करता है। अल्लाह ताला फरमाया अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है, मतलब नेक लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। हम्म, तो उनसे एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई जबकि दूसरे की कुर्बानी, उसने जवाब दिया कि मतलब अल्लाह ताला ने नहीं कहा, सॉरी, हाबिल ने काबिल से कहा कि उसने जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो हर परहेजगारों से पर अल्लाह ताला तो परहेजगारों ही से कबूल करता है। और हाबिल ने आगे कहा अगर आप अपना हाथ चलाएंगे मुझ पर कत्ल करने के लिए, हाबिल ने हाबिल को कत्ल करने का इरादा कर लिया, तो हाबिल ने कहा कि अगर आप अपना हाथ चलाएंगे मुझ पर कत्ल करने के लिए, तब भी मैं अपना हाथ नहीं चलाऊंगा आपको कत्ल करने के लिए, उसके बाद भी मैं अपना हाथ नहीं चलाऊंगा तो भी। मुझे तो अल्लाह का खौफ है, क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है। लेकिन आज क्या, आज ये बात हमारे ऊपर भी जमती है? ये बात उस टाइम जमती थी, आज हमारे ऊपर नहीं जमती है, क्योंकि अल्लाह ताला आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सेल्फ डिफेंस का पूरा हक दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कोई अगर आपके ऊपर हमला करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर पलट कर हमला कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में। लेकिन उस टाइम पे ये हुक्म नहीं था। अगर आप अपना हाथ चलाएंगे मुझ पर कत्ल करने के लिए, तब भी मैं अपना हाथ नहीं चलाऊंगा आपको कत्ल करने के लिए। मुझे तो अल्लाह का खौफ है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, तमाम जहानों का, तमाम जितने भी दुनिया है, जितने प्लैनेट्स वगैरह, जितने भी चीजें हैं, जितने भी जमाने हैं, तमाम जहानों का परवरदिगार है, खुदा है। मैं चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तुम ही अपने सर ले लो, तो फिर तुम हो जाओगे जहन्नम वालों में से, और यही बदला है जालिमों का। तो हाबिल ने कहा कि अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मैं पलट कर तुमको हमला नहीं करूंगा, मेरा भी गुनाह तुम अपने सर पर ले लो, तुम ही मार दो, मेरा गुनाह भी अपने, अगर मैं मारने वाला होता तो मेरा गुनाह भी तुम्हारे सर पर हो जाएगा। बालाखिर उसके नफ्स ने आमदा कर ही लिया उसे अपने भाई के कत्ल पर, उसके बावजूद किसी भी तरह हाबिल ने क्या किया, हाबिल को कत्ल कर ही दिया। उसने उसे कत्ल कर दिया और हो गया तबाह होने वालों में से, उसके बाद वो होने वालों में से हो गया। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा। उसके बाद अल्लाह ताला क्या किए, एक कौवे को भेजे जो जमीन खुरोदने लगा, जमीन को खोदने लगा। जमीन खुरोदने लगा ताकि उसे दिखा दे कि अपना भाई की लाश को कैसे छुपाए। अब पहला वफात हुई थी दुनिया में हाबिल की। अब तक दुनिया में सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, हाबिल, काबिल, हाबिल की एक बहन, काबिल की एक बहन, 6 लोग ही हैं। इसके अलावा कोई इंसान मौजूद नहीं है। तो उसमें से हाबिल की मौत सबसे पहले हुई। तो अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि मौत होने पर क्या करते। तो अल्लाह ताला ने कौवे को भेजकर उनको, काबिल को सिखाया कि खरोच कर लाश को दफन, जब कोई मर जाता है तो उनकी बॉडी को जमीन के अंदर दफन किया जाता है। अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए, ये देखा तो उसने कहा हाय मेरी शामत। ये देखकर काबिल ने कहा मेरी शामत, हाय, मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। कौवे की उतनी समझ भी नहीं है मेरे अंदर को देखकर काबिल कहा कि हाय, कौवे की उतनी समझ भी नहीं है मेरे अंदर के देखकर कम से कम लाश को जमीन के अंदर डाल देता हूँ, कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो बहुत पछताया, उसके बाद उसको पछतावा हो। अब उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। ये हमने पहले भी देखा, एक जान से पैदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उसी से उसका जोड़ा बनाया हव्वा अलैहिस्सलाम, और उन दोनों से फैला दिए जमीन में कसरत से मर्द और औरत, उन दोनों के से जमीन में कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। हाबिल और काबिल उनके पहले औलादों में से थे, उसके अलावा भी उनके कई औलादे बाद में हुई थी, कसीर तादाद में मर्द और औरतें। और तकवा इख्तियार करो उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जिस करो उस अल्लाह का जिसका तुम एक दूसरे को वास्ता देते हो, तुम एक दूसरे को अल्लाह का वास्ता देते हो, उसका तकवा भी इख्तियार करो, ठीक है।
और रहमी रिश्तों का लिहाज रखो। रहमी रिश्तों का मतलब भी क्लोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, भाई और भाई बहनों का लिहाज रखो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निगरान है, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। अब उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा आदम अलैहिस्सलाम कौन थे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया, उसके बाद उनके ऊपर रूह फूका, फिर जन्नत में रहने के लिए छोड़ दिया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सबने किया सिवाय इब्लीस के, तो इब्लीस गुनाहों में जालिमों में हो गया, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वहां रहने के लिए जन्नत में छोड़ दिया, लेकिन एक दरख्त का फल खाने के लिए मना कर दिया। लेकिन शैतान ने उनको भयकाया, भयकाकर जमीन पे भिजा दिया। अब जमीन पे भिजाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलमे सीख कर माफी मांग ली। शैतान ने वो माफी नहीं मांगी। ये फर्क होता है इंसान में और इब्लीस में, शैतान में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई और शैतान से भी गलती हुई, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर कर माफी मांग ली, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करेंगे तो माफी मांग सकते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो। शैतान एक्सेप्ट ही नहीं किया अपनी गलती, अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो वही कहता है, इब्लीस आज तक भी वही कहता है कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांग ली, शैतान ने माफी नहीं मांगी। माफी मांग के उसके बाद जमीन में कुछ टाइम छोड़ दिया। वहां पर उनको औलादे हुई, हाबिल और हाबिल। हाबिल और हाबिल में लड़ाई होने के बाद में हाबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। उसके बाद हम आगे देखेंगे। उसके बाद इसी तरह से वाक़या चलते रहा, उनको औलादे होती रही, जिंदगी चलती रही इसी तरह से। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई, आखिर में हम इस बारे में देखेंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनकी पीठ पर हाथ फेरा, तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, यानी कि बनाया था, तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा, तो उससे उनके औलाद की वो सारी रूहें बाहर आ गई जिन्हें वो कयामत तक पैदा करने वाला है। कयामत तक तमाम उनकी औलादें, तमाम औलादों की रूहें बाहर आ गई, पहले इंसान से लेकर कयामत तक की तमाम रूहें बाहर आ गई। पहले इंसान से, आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हाबिल काबिल से लेकर कयामत तक आखिरी में जो भी पैदा हुआ, तमाम रूहों को आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सामने देखा। ये फिर इनमें से हर इंसान की आंखों के बीच में एक एक चमक रख दी गई। अल्लाह ताला ने हर इंसान की आंखों के बीच में एक तरह से एक अलग चमक रख दी। फिर इन्हें आदम के सामने पेश किया गया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम रूहों को पेश किया गया, उनके तमाम औलादों को जन्नत में उनके सामने पेश किया अल्लाह ताला ने। फिर इन्हें आदम के सामने पेश किया गया, तो आदम ने कहा, मेरे रब, कौन है ये लोग, ये लोग कौन है। अल्लाह ने कहा, ये तुम्हारी औलादे हैं, तुम्हारे औलादे हैं, ये तुम्हारे वारिस है, तुम्हारे औलाद है। फिर इन्होंने उनमें एक ऐसा शख्स देखा, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक शख्स देखा जिसकी दोनों आंखों के दरमियान की चमक उन्हें बहुत अच्छी लगी। दोनों हर इंसान की रूह के आंखों के दरमियान अल्लाह ताला ने चमक रख दी थी, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा शख्स की चमक बहुत अच्छी लगी थी, एक रूह की चमक बहुत अच्छी लगी थी। इन्होंने कहा, मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, ये कौन है। ऐ मेरे रब, ये कौन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन है, तो अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हारी औलाद की आखिरी उम्मतों में से एक शख्स है। तुम्हारे औलाद के जो भी पैदा हुए उनके आखिरी उम्मतों में से एक शख्स है। उसे दाऊद कहते हैं। उनका नाम दाऊद था। दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक प्रॉफिट थे, एक नबी थे। इसे दाऊद कहते हैं। इन्होंने कहा, मेरे रब, इसकी उम्र कितनी रखी गई है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी कितनी उम्र है। अल्लाह ने कहा 60 साल, 60 ईयर्स। इन्होंने कहा, मेरे रब,
मेरी उम्र में से 40 साल लेकर इसकी उम्र में इजाफा फरमा दे। 60 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र थी, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि 40 साल मेरी उम्र में से लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दीजिए, दाऊद अलैहिस्सलाम की लाइफ बढ़ा दीजिए। 40 साल लेकर उसकी उम्र में इजाफा फरमा दे। फिर जब आदम की उम्र पूरी हो गई, जब आदम की मौत का वक्त आया, उसके बाद वही सब चीजें हुई। शैतान भड़का दिया, उन लोग जमीन पे आ गए, माफी मांगे, सब लाइफ रही, हाबिल खाबिल का सब वाक़या होने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, जब आदम की मौत पूरी हो गई, मलिकुल मौत उनके पास आए तो इन्होंने कहा, मलिकुल मौत आए उनके पास, मौत का फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया उनकी रूह कब्ज करने। तो इन्होंने कहा, मेरी उम्र के 40 साल अभी बाकी नहीं है। इन्होंने पूछा, अभी 40 साल बाकी है मेरी उम्र के? तो 1000 साल थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र, तो 1000 साल फिक्स हुई थी, 40 साल अभी बाकी है ना। तो इन्होंने कहा, फरिश्ते ने कहा, क्या तूने अपने बेटे दाऊद को दे नहीं दिए थे? तो दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे आप, वो बोल के याद दिलाए। आपने फरमाया, तो आदम ने इनकार किया, आदम अलैहिस्सलाम इनकार करे, नहीं दिए थे बोल के, भूल गए थे उन्होंने। चुनांचे उनकी औलाद भी इनकार बन गई, आदम भूल गए तो उनकी औलाद भी भूल गई। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, तो उसकी वजह से उनकी औलाद यानी कि हम लोग भी चीजें भूलते हैं। चुनांचे उनकी औलाद भी इनकार बन गई, आदम भूल गए तो उनकी औलाद भी भूल गई। आदम ने गलती की तो उनकी औलाद भी खताकार बन गई। आदम अलैहिस्सलाम गलती करे जिसकी वजह से उनकी औलादे यानी हम लोग भी गुनाह करते हैं। तो ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।